Hi students, welcome to Mechanics of Solids class. இன்னைக்கு நம்ம Mechanics of Solidsல first unitல second chapter அதாவது Applications of Stress and Strain in Engineering Field the related problems பார்க்க போறோம். That is இந்த unitல problem number 13. The following data refer to a tension test conducted on a mild steel bar of 16 mm diameter with the cage length of 200 mm. The elongation of the bar at a load of 30 kN is 0.14 mm and the diameter of the bar at fracture is 10.20 mm. Final length of the bar equal to 253 mm. Load at yield point equal to 70 kN. Ultimate load equal to 130 kN. Breaking load equal to 110 kN. Calculate Young's modulus, yield stress, ultimate stress, breaking stress, that is nominal, breaking stress in actual, percentage of elongation and percentage of reduction in area, then working stress if factor of safety equal to 2. Given data பார்த்துக்கலாம். இந்த type of problem question தான் ரொம்ப பெருசா இருக்கும். ஆனால் டைரக்டா வேல்யூஸை ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம். The following data refer to a tension test conducted on a mild steel bar of 16 mm diameter. Therefore ஒரு mild steel bar இருக்கு, அதில் tension test conduct பண்ணியிருக்காங்க. பாரினுடைய diameter 16 mm. டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உள்ள diameter that is initial diameter DIன்னு denote பண்ணிக்கலாம். DI that is initial diameter 16 mm with the cage length of 200 mm. அதாவது அந்த பாரினுடைய total length initial length தான், that is small l initial 200 mm. The elongation of the bar at a load of 30 kN is 0.144 mm. இந்த சென்டென்ஸ்ல ரெண்டு வேல்யூ இருக்கு. அப்ளை பண்ண லோடு that is capital P 30 kN எடுத்துக்கலாம். elongation delta L equal to 0.144 mm. ரெண்டு வேல்யூ நோட் பண்ணிக்கலாம். P equal to 30 kN அதை நியூட்டனா கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. that is 30 into 10 power 3 Newton. Delta L 0.144 mm. And the diameter of the bar at fracture is 10.20 mm. That is diameter at final stage. That is DF equal to 10.20 mm. Fracture timeல அதில் ஒரு neck form ஆகும். ஆல்ரெடி தியரியில் படிச்சிருக்கோம். Therefore இந்த diameter neck diameter அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். Then final length of the bar is equal to 253 mm. That is at fracture stageல அதனுடைய length வந்து 253 mm. Final length capital L னு denote பண்றோம். Therefore LF equal to 253 mm. Then load at yield point equal to 70 kN. That is yield pointல இருக்கக்கூடிய லோட capital P Y அப்படி denote பண்ணிக்கலாம். Then ultimate load equal to 130 kN. இதை capital P U னு denote பண்ணிக்கலாம். Then breaking load equal to 110 kN. இதை capital P BR னு denote பண்ணிக்கலாம். இந்த மூணு லோடுமே ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில் அப்ளை ஆகக்கூடிய லோடு. That is Py equal to 70 kN, நியூட்டனா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க. Pu equal to 130 kN, நியூட்டனா கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம். Then P at breaking stage 110 kN, அதையும் நியூட்டனா கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதியிருக்கோம். Then some terms calculate பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. எல்லாத்தையும் 2 பாயிண்ட்ல எழுதிக்கலாம். Then lastல if factor of safety equal to 2, that is FOS equal to 2, அதையும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. Then 2 பாயிண்ட்ல அவ்வளோத்தையும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். First one is Young's modulus, capital E, yield stress that is sigma y னு போட்டுக்கலாம். Ultimate stress sigma u னு போட்டுக்கலாம். Then breaking stress nominal sigma br nominal. Then breaking stress actual that is sigma br actual. Percentage of elongation in length and percentage of reduction in area and then working stress எல்லாத்தையுமே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறோம். Then one by one calculate பண்ணிக்கலாம். இப்போ சொல்யூஷன் பார்த்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபைண்ட் Young's modulus that is E. Young's modulus formula E is equal to stress by strain that is sigma by epsilon. இப்போ sigma and epsilon எதுவுமே given dataல கொடுக்கல. therefore இந்த ரெண்டையும் செப்பரேட்டாக கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் சிக்மா கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா ஈக்குவல் டு லோட் டிவைட் பை ஏரியா. therefore இனிஷியலாக அப்ளை பண்ண அந்த லோட் டிவைட் பை இனிஷியல் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் தான் எடுத்துக்கணும். கேபிட்டல் பி அண்ட் ஏஐ ரெண்டும் கிவன் டேட்டாவில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம். கிவன் டேட்டாவில் கேபிட்டல் பி இருக்குது, ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் கொடுக்கல, ஆனால் இனிஷியல் டயமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இனிஷியல் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். therefore ஏஐ ஈக்குவல் டு பை பை 4 டயா ஸ்கொயர், இனிஷியல் டயமீட்டர் 16 mm. therefore சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா initial area AI equal to 201.06 mm square. Capital P given data இருக்குது, அந்த வேல்யூ எடுத்து எழுதி A வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா சிக்மா ஈக்குவல் டு 149.21 Newton per mm square
and that வந்து epsilon, that is strain calculate பண்ணிக்கலாம். strain equal to change in length by original length. சேஞ்ச் இன் லென்த்தும் ஒரிஜினல் லென்த்தும் கிவன் டேட்டாவில் இருக்கா பார்த்துக்கலாம். டெல்டா எல் கொடுத்துருக்காங்க, இனிஷியல் லென்த்தும் கொடுத்துருக்காங்க. therefore ரெண்டு வேல்யூ நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம். 0.144 divided by 200 is equal to 7.2 into 10 power minus 4. ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். ரெண்டையும் யங்ஸ் மாடுலஸ் ஈக்கான ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க. டினாமினேட்டரில் மோர் தேன் ஒன் வேல்யூ இருந்தால் கண்டிப்பாக ப்ராக்கெட் போடணும். therefore ப்ராக்கெட் போட மறந்துடாதுங்க. இப்போ யங்ஸ் மாடுலஸ் ஈ ஈக்குவல் டு 207236.11 நியூட்டன் per mm square பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க. தென் செகண்ட் ஒன் ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் கேட்டிருக்காங்க. தட் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ் இன் ஈல்டு பாயிண்ட், அதாவது ஈல்டு பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ணும்போது அதனுடைய ஸ்ட்ரெஸ், தட் இஸ் சிக்மா ஒய். சிக்மா ஒய் ஈக்குவல் டு ஈல்டு லோட் டிவைட் பை இனிஷியல் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் போட்டுக்கலாம். PY, தட் இஸ் ஈல்டு லோட் கிவன் டேட்டால் கொடுத்துருந்தாங்க. தட் இஸ் PY ஈக்குவல் டு 70 into 10 power 3 நியூட்டன். ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஏஐ கொடுக்கல, ஆனால் முந்தின ஸ்டெப்பில் கால்குலேட் பண்ணணும். தட் இஸ் ஏஐ ஈக்குவல் டு 201.06 mm ஸ்கொயர். இப்போ ரெண்டு வேல்யூ நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா சிக்மா ஒய் ஈக்குவல் டு 348.15 நியூட்டன் per mm ஸ்கொயர். இதையும் பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க. The next one is find ultimate stress, that is stress in ultimate stage sigma u. Sigma u equal to ultimate load divided by area of cross section. Ultimate load given dataல இருக்குது. Ultimate load வந்து 130 into 10 power 3 நியூட்டன். AI முந்தின ஸ்டெப்பில் இருக்குது. ரெண்டு வேல்யூ எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சிக்மா u equal to 646.57 நியூட்டன் per mm ஸ்கொயர் பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் நாமினல், அதாவது நாமினல் வேல்யூஸ் வந்து இனிஷியல் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் தான். இது முந்தின கிளாஸில், அதாவது தியரி பார்ட்டில் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். தட் இஸ் சிக்மா பிரேக்கிங், அதாவது நாமினல் வேல்யூ வந்து பிரேக்கிங் லோடு PBR போட்டுக்கோங்க டிவைட் பை இனிஷியல் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன். இப்போ பிரேக்கிங் லோட் கேபிட்டல் P கிவன் டேட்டாவில் இருக்குது. தட் இஸ் பிரேக்கிங் லோடு வந்து 110 into 10 power 3 நியூட்டன். AI, தட் இஸ் இனிஷியல் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ணியிருந்தோம். 201.06 mm ஸ்கொயர் தான். இப்போ சிக்மா பிரேக்கிங் நாமினல் வேல்யூ வந்து ரெண்டு வேல்யூ எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க. பிரேக்கிங் லோட் டிவைட் பை ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் போட்டிங்கன்னா சிக்மா பிரேக்கிங் நாமினல் ஈக்குவல் டு 547.1 நியூட்டன் per mm ஸ்கொயர் பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்சுவல், அதாவது ஆக்சுவல் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் அட் பிரேக்கிங் ஸ்டேஜ், அதை இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ண போகிறோம். தட் இஸ் சிக்மா பிரேக் ஆக்சுவல் ஈக்குவல் டு பிரேக்கிங் லோட் டிவைட் பை ஆக்சுவல் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் அட் ஃப்ராக்சர் டைம். That is also called as neck area, அதாவது final area is equal to neck area. இந்த area of cross section calculate பண்ணணும்னா final diameter, அதாவது diameter at fracture, அந்த வேல்யூ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வேல்யூ given dataல இருக்குது. That is DF equal to 10.2 mm, அதாவது neck diameter கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வேல்யூ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். It is pi by 4 into 10.20 square. இப்போ AF equal to 81.71 mm square. Therefore sigma breaking actual ரெண்டு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா 1346.22 நியூட்டன் per mm ஸ்கொயர் பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எலாங்கேஷன் இன் லென்த். பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எலாங்கேஷனுக்கான ஃபார்முலா ஃபைனல் லென்த் மைனஸ் இனிஷியல் லென்த் டிவைட் பை இனிஷியல் லென்த் இன்டு 100. இந்த இடத்துல இந்த வேர்டிங்ஸில் நீங்கள் ஃபார்முலா படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் எல் மைனஸ் ஸ்மால் எல் டிவைட் பை ஸ்மால் எல் இன்டு 100. ரெண்டு எல் வேல்யூ கிவன் டேட்டாவில் இருக்குது. ஃபைனல் லென்த் 253 mm, இனிஷியல் லென்த் 200 mm. 253 மைனஸ் 200 டிவைட் பை 200 இன்டு 100 கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எலாங்கேஷன் ஈக்குவல் டு 26.5% பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க. தென் பர்சன்டேஜ் ரிடக்ஷன் இன் ஏரியா, பர்சன்டேஜ் ரிடக்ஷன் ஈக்குவல் டு இனிஷியல் ஏரியா மைனஸ் ஃபைனல் ஏரியா டிவைட் பை இனிஷியல் ஏரியா இன்டு 100. தட் இஸ் எந்த வேல்யூ ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அதை ஃபஸ்ட் வேல்யூவாக போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து நெகட்டிவில் வராது. இப்போது இனிஷியல் ஏரியா 201.06 ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம். மைனஸ் ஃபைனல் ஏரியா இதுவும் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கிறோம். தட் இஸ் 81.71 டிவைட் பை இனிஷியல் ஏரியா, தட் இஸ் 81.71 இன்டு 100. இப்போ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரிடக்ஷன் இன் ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு 59.36% கிடச்சிருக்கு. பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க. தென் லாஸ்ட் ஒன் ஃபைண்ட் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ். ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ்க்கான ஃபார்முலா டைரெக்டாக கிடையாது. தர்ஃபோர் நம்ம வந்து ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டிக்கான ஃபார்முலாவில் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ்னு உள்ள வேர்டு இருக்குது. தர்ஃபோர் அந்த ஃபார்முலாவை இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஈக்குவல் டு அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் டிவைட் பை ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ். இப்போ அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் ப்ரீவியஸாக கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டியும் கிவன் டேட்டாவில் இருக்குது. தர்ஃபோர் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் கால்குலேட் பண்ணணும்னா
ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி அண்ட் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் ரெண்டையுமே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ரைட் சைடில் டினாமினேட்டரில் போயிடும். ரைட் சைடில் டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் லெஃப்ட் சைடில் நியூமரேட்டருக்கு வந்துடும். தட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் டிவைட் பை ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி. அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கான வேல்யூ ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் இருக்குது. டிவைட் பை ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி இஸ் 2. இது கிவன் டேட்டாவில் இருக்குது. அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா யூ வந்து 646.57 தேர்ட் ஸ்டெப்பில் கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். அண்ட் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி இஸ் 2. ரெண்டு வேல்யூ நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு 323.2 நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர். ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாம் பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க. அதர்வைஸ் எல்லா வேல்யூ லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி லாஸ்ட்டில் ரிசல்ட்னு எழுதிக்கலாம். எது ஈஸியோ அதை பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஆன் ஸ்டெப்ட் பார். ஸ்டெப்ட் பாரில் 2-3 ஃபார்முலா பார்த்துருந்தோம். அது ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துக்கலாம். ப்ராப்ளம் நம்பர் 14. A steel bar 500 mm long. The two end portions are 35 mm and 25 mm in diameters, and each end portion is 150 mm long. The middle portion is 20 mm in diameter and 200 mm long. Find the maximum and minimum stresses induced in bar and also calculate the total elongation if it carries an axial pull of 30 kN. Take E equal to 2 into 10 power 5 Newton per mm square. இப்போ given data பார்த்துக்கலாம். A steel bar 500 mm long. ஒரு steel bar கொடுத்துருக்காங்க. அதோடைய length வந்து 500 mm. That is small l equal to 500 mm. The two end portions are 35 mm and 25 mm in diameters. ரெண்டு end portions மட்டும் 35 mm 25 mm கொடுத்துருக்காங்க. That is அந்த steel bar வந்து யூனிஃபார்ம் டயமீட்டராக இல்லை, வேரியிங் டயமீட்டராக இருக்குது. ஒரு எண்டு வந்து 35 mm கொடுத்துருக்காங்க, நெக்ஸ்ட் எண்டு வந்து 25 mm in diameter கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஈச் எண்ட் போர்ஷன் இஸ் 150 mm லாங். ரெண்டு எண்ட் போர்ஷனுடைய லென்த்தும் கொடுத்துருக்காங்க 150 mm. த மிடில் போர்ஷன் இஸ் 20 mm in diameter and 200 mm in long. இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரீட் பண்ணி தான் ஸ்கெட்ச் போட முடியும். ஒவ்வொரு சென்டென்ஸாக ரீட் பண்ணி நமக்கு கிவன் டேட்டா எழுத முடியாது. இப்போ இந்த ரீட் பண்ண அந்த சென்டென்ஸை வச்சு பார்க்கும்போது 3 செக்ஷன்ஸ் இருக்கிறாப்புல அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கு. therefore 3 செக்ஷன்ஸ்னுடைய டயமீட்டரும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் 35, இது லாஸ்ட் ஒன் இன் பிட்வீன் மிடில் போர்ஷன் 20 mm டயமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. therefore இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கான அந்த ஸ்கெட்சை போட்டுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு போர்ஷன் 35 mm, லாஸ்ட் போர்ஷன் 25 mm, மிடில் போர்ஷன் 20 mm. therefore 3 செக்ஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால 1, 2, 3 மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஒவ்வொன்றுடைய டயமீட்டரையும் D1, D2, D3. D1 வந்து 35 mm, D2 20 mm and D3 25 mm. அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஒவ்வொரு போர்ஷனுடைய லென்த்தும் நமக்கு கிவன் டேட்டாவில் இருக்குது. ஈச் எண்ட் போர்ஷன் 150 mm லாங் அண்ட் மிடில் போர்ஷனுடைய லென்த் வந்து 200 mm லாங். therefore L1 and L3 ரெண்டுமே 150 mm, L2 மட்டும் 200 mm. Find the maximum and minimum stresses induced in bar and also calculate the total elongation if it carries an axial pull of 30 kN. Axial pull, that is tensile load கொடுத்துருக்காங்க. கேபிட்டல் P மார்க் பண்ணிக்கலாம். கேபிட்டல் P equal to 30 kN நியூட்டனில் கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதிக்கோங்க. therefore கேபிட்டல் P equal to 30 kN, 30 into 10 power 3 நியூட்டன். Take E equal to 2 into 10 power 5 Newton per mm square. E வேல்யூவும் எடுத்து எழுதியிருக்கு. இப்போ 2 ஃபைண்டில் மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ டோட்டல் எலாங்கேஷன் கேட்டிருக்காங்க. therefore நம்பர் 1 மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் தட் இஸ் சிக்மா மேக்ஸ், மினிமம் ஸ்ட்ரெஸ் தட் இஸ் சிக்மா மினிமம், தென் டோட்டல் எலாங்கேஷன் டெல்டா எல். 1 by 1 கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். சொல்யூஷன் பார்த்துக்கலாம். ஃபைண்ட் சிக்மா மேக்ஸ் அண்ட் சிக்மா மினிமம். சிக்மா மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு மேக்ஸிமம் ஆஃப் சிக்மா 1, சிக்மா 2 அண்ட் சிக்மா 3. 3 டிஃபரண்ட் செக்ஷன்ஸ் இருக்குது. மூணுலேயும் அப்ளை ஆகக்கூடிய லோடு வந்து சேம் லோடு தான். therefore ஒவ்வொரு செக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸை கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். அதில் மேக்ஸிமம் எடுத்து சிக்மா மேக்ஸ்னு எழுதிக்கலாம். தென் சிக்மா மினிமம், அதே ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் எது மினிமம் வேல்யூவாக இருக்குதோ அதை எடுத்து சிக்மா மினிமம்னு எழுதிக்கலாம். therefore 3 செக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூஸை ஃபஸ்ட்டில் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். therefore 1 by 1 கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபைண்ட் சிக்மா 1, அதாவது ஃபஸ்ட்டு செக்ஷனுக்கான ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ தட் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா 1 ஈக்குவல் டு P by A1. கேபிட்டல் P டிவைட் பை ஃபஸ்ட்டு செக்ஷனுடைய ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு செக்ஷனுடைய டயமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த வேல்யூ யூஸ் பண்ணி அதனுடைய ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் A1 ஈக்குவல் டு பை பை 4 D1 ஸ்கொயர். ஃபஸ்ட்டு செக்ஷனுடைய டயமீட்டர் 35 mm, therefore பை பை 4 into 35 ஸ்கொயர். இப்போ ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் வேல்யூ ஃபார் ஃபஸ்ட்டு செக்ஷனுக்கு 962.112 mm ஸ்கொயர். இப்போ ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் A1 கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். கேபிட்டல் P கிவன் டேட்டாவில் இருக்குது.
capital P equal to 30 into 10 power 3 Newton. ரெண்டு வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா sigma 1 equal to 31.18 Newton per mm square. Then find sigma 2, அதாவது செகண்ட் செக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து capital P divided by A2. A2 calculate பண்ணிக்கலாம், that is pi by 4 into D2 squared. செகண்ட் செக்ஷனுடைய diameter இதில் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம், that is D2 equal to 20, therefore pi by 4 into 20 square. Now A2 equal to 314.159 mm square. இப்போ செகண்ட் செக்ஷனுக்கான sigma 2 capital P value divided by area of cross section of second section ரெண்டையும் substitute பண்ணிங்கன்னா sigma 2 equal to 95.493 Newton per mm square கிடைச்சிருக்கு. Then find sigma 3, third section உடைய stress value calculate பண்ணிக்கலாம். sigma 3 equal to P divided by A3, that is capital P given dataல இருக்குது, A3 equal to pi by 4 into D3 square, அதாவது third section உடைய diameter யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ pi by 4 into 25 square, therefore A3 equal to 490.87 mm square கிடைச்சிருக்கு. Now sigma 3 capital P value and A3 value ரெண்டையும் substitute பண்ணிங்கன்னா sigma 3 equal to 61.115 Newton per mm square. மூணு ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூஸையும் கால்குலேட் பண்ணியாச்சு, அதாவது sigma 1, sigma 2, sigma 3. மூணு வேல்யூவும் ஜஸ்ட் ரெஃபர் பண்ணிக்குவோம், எது மேக்ஸிமமோ அதை சிக்மா மேக்ஸிமம் எழுதிக்கலாம், எது மினிமமோ அதை சிக்மா மினிமம் எழுதிக்கலாம். இப்போ sigma 3 61 point something இருக்குது, sigma 2 95.49 இருக்குது, sigma 1 31.18 இருக்குது. Therefore sigma max equal to sigma 2 value, that is sigma max equal to 95.493 Newton per mm square. And sigma minimum வந்து sigma 1 value தான், that is sigma minimum equal to 31.18 Newton per mm square. ரெண்டு வேல்யூ எடுத்து பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கலாம். ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பில் கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூஸையும் நீங்கள் பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க. Then second one, find delta L, அதாவது டோட்டல் எலாங்கேஷனுக்கான ஃபார்முலா delta L equal to P by E into L1 by A1 plus L2 by A2 plus L3 by A3. ஆல்ரெடி படித்த ஃபார்முலா தான். கேபிட்டல் P கிவன் டேட்டாவில் இருக்குது, ஈயும் கிவன் டேட்டாவில் இருக்குது, L1, L2, L3 மூணு வேல்யூவும் கிவன் டேட்டாவில் கொடுத்துருக்காங்க, தட் இஸ் கேபிட்டல் P, E, L1, L2, L3 எல்லா வேல்யூமே கிவன் டேட்டாவில் இருக்குது. அண்ட் A1, A2, A3 சிக்மா கால்குலேஷனுக்கான ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் A1, A2, A3 இதுவும் கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். அதாவது A1 962.112 mm ஸ்கொயர் இருக்குது, A2 வேல்யூ 314.159 இருக்குது, அண்ட் A3 வேல்யூ 490.87 mm ஸ்கொயர் இருக்குது. இப்போ எல்லா வேல்யூவும் நம்ம கையில் இருக்குது, அதை அப்படியே எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி டெல்டா எல் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். கேபிட்டல் P வேல்யூ அண்ட் E வேல்யூ எல்லா வேல்யூஸும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கு. ஃபஸ்ட்டில் ப்ராக்கெட்டுக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா 15 into 10 power -2 கிடச்சிருக்கு. தென் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கால்குலேஷனும் செப்பரேட்டாக நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு தென் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஆட் பண்ண பிறகு தான் இதை மல்டிப்ளை பண்ணணும், அதர்வைஸ் நீங்கள் ப்ராக்கெட் போட்டு கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ டெல்டா எல் ஈக்குவல் டு 0.1647 mm கிடச்சிருக்கு. பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க. இன்றைக்கான கிளாஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கும். ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரிமைனிங் ப்ராப்ளம்ஸை நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.